From chronic pain to sports injuries, get Asia's leading joint care under one roof. Your journey to mobility starts at Sunshine Bone and Joint Institute by KIMS Sunshine Hospital, Gachibowli or Begumpe. Book your consultation today. బ్రేకింగ్ న్యూస్. ఆర్టెమిస్ 2 భూమిపైకి చేరుకుంది. కాలిఫోర్నియా సమీపంలోని పసిఫిక్ మహాసముద్రం శాన్ డియాగో తీరంలో ల్యాండ్ అయింది ఆర్టెమిస్ 2. భూమిపైకి 4 వ్యోమగాములు క్షేమంగా చేరుకున్నారు. ఏప్రిల్ 6న చంద్రుడికి అత్యంత సమీపంగా అంటే సుమారు 4000 మైళ్ళ దూరం వెళ్లి అపోలో 13 రికార్డును అధిగమించింది. 10 రోజుల తర్వాత ఆర్టెమిస్ భూమి మీదకు తిరిగి వచ్చింది. ఒరాయన్ వ్యోమనౌకలో జాబిలిని విజయవంతంగా చుట్టేసిన వ్యోమగాములు రీడ్ వైస్మాన్, విక్టర్ గ్లోవర్, క్రిస్టినా కోచ్, జెరెమీ హాన్సన్లు పుడమికి చేరుకున్నారు. Handed over mission authority to the Exploration Ground Systems team out in the Pacific. Now, we will physically not get off console with this team until the crew has been extracted into the front porch, that inflatable raft that will be erected along the side hatch of Integrity. So we're standing by for that in the next step in the recovery procedures. But everything is in great shape, and we have 4 healthy crew members on board the vehicle. భూవాతావరణంలోకి తిరిగి ప్రవేశించడానికి ముందు ఒరాయన్ వ్యోమనౌక ప్రయాణ మార్గంలో చిన్నపాటి సర్దుబాట్లు చేశారు. తద్వారా అది సరైన కోణంలో భూవాతావరణంలోకి ప్రవేశించేలా చూశారు. ఫలితంగా గంటకు 38,300 కిలోమీటర్ల వేగంతో భూవాతావరణంలోకి ఒరాయన్ ప్రవేశించింది. దీనివల్ల వ్యోమనౌక తీవ్రస్థాయిలో వాతావరణ ర్యాపిడ్కి గురవుతుంది. ఫలితంగా అది 2760 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రతను ఎదుర్కొంటుంది. దీన్ని తట్టుకునేందుకు ప్రత్యేక ఉష్ణ రక్షణ కవచాన్ని ఇంజనీర్లు ఏర్పాటు చేశారు. 2022లో ఆర్టెమిస్ 1లో భాగంగా మానవరహితంగా ఒరాయన్ను పరీక్షించినప్పుడు రీఎంట్రీ వేడికి ఊహించిన దానికన్నా ఎక్కువగా ఉష్ణ కవచం దెబ్బతింది. Team to approach Integrity and begin the process of erecting that inflatable raft called the front porch, which will see the crew members be extracted from the hatch of Orion into that inflatable raft before they're hoisted aboard 2 Navy helicopters in a variety of different configurations. Each crew member will be hoisted in sequential fashion, in alternating fashion, 2 crew members for each helicopter before they turn around to head back to the John P. Murtha. Once on the deck of the ship, they'll be brought into medical bay for comprehensive medical exams. But Reed Wiseman has reported several times that the crew is in excellent shape. So just to recap, it has been some 26 and a half minutes since the splashdown of Integrity in the Pacific. The vehicle is in excellent shape. It performed like a champ all the way down through the Earth's atmosphere. All of the vehicle functions were checked off in excellent trip hammer fashion. ఆర్టెమిస్ 2లో కవచాన్ని మార్చడానికి బదులు వ్యోమనౌక భూ వాతావరణంలోకి తిరిగి ప్రవేశించే కోణంలో మార్పును నాసా చేపట్టింది. తద్వారా అది ఎదుర్కొనే వేడి తాకిడిని తగ్గేలా చూసింది. ఉష్ణ కవచాన్ని మళ్లీ డిజైన్ చేయడానికి మరింత సమయం పడుతుందని, అంతకాలం పాటు ఆర్టెమిస్ 2 యాత్ర ఆలస్యం కాకుండా చూడడానికి ఈ సర్దుబాటు చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో ఉష్ణ కవచం పనితీరుపై ఉత్కంఠ నెలకొంది. వచ్చే ఏడాది చేపట్టే ఆర్టెమిస్ 3 యాత్రలో కొత్త కవచాలను నాసా ఏర్పాటు చేస్తోంది.
over mission authority to the Exploration Ground Systems folks out in the Pacific, and the recovery team will be approaching the vehicle shortly to erect the inflatable raft called the front porch before opening the hatch to Integrity to bring the crew members onto that raft before they're hoisted onto two Navy helicopters, two crew members for each helicopter, before they're flown back to the deck of the USS John P. Murtha. ఆర్టిమిస్ 2 భూమిపైకి చేరుకుంది. కాలిఫోర్నియా సమీపంలోని పసిఫిక్ మహాసముద్రం శాండియాగో తీరంలో ల్యాండ్ అయింది ఆర్టిమిస్ 2. సో మనం చూసినటువంటి విజువల్స్ అవి పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో ల్యాండ్ అయినటువంటి వ్యోమ నౌకకు సంబంధించినటువంటి విజువల్స్ మనం చూస్తున్నాం. భూమిపైకి 4 వ్యోమగాములు క్షేమంగా చేరుకున్నారు. ఏప్రిల్ 6న చంద్రుడికి అత్యంత సమీపంగా అంటే సుమారు 4000 మైళ్ళ దూరం వెళ్ళి అపోలో 13 రికార్డును అధిగమించారు ఈ వ్యోమగాములు. 10 డేస్ తర్వాత ఆర్టిమిస్ భూమి మీదకి తిరిగి వచ్చింది. ఒరాయన్ వ్యోమనౌకలో జాబిలిని విజయవంతంగా చుట్టేసిన వ్యోమగాములు రీడ్ వైస్మ్యాన్, విక్టర్ గ్లోవర్, క్రిస్టినా కోచ్, జెరెమీ హాన్సన్లు భూమికి చేరుకున్నారు. ప్రస్తుతం మనం చూసినటువంటి ఆ దాంట్లోనే ఉన్నారు, అదే వ్యోమనౌకలో ఆ క్యాప్సిల్లో ఉన్నారు 4 వ్యోమగాములు. సో వాళ్ళను క్షేమంగా తీసుకురావడం కోసం అందరు అక్కడికి నౌకలు అన్నీ వెళ్తూ ఉన్నటువంటి విజువల్స్ కూడా మనం చూడొచ్చు. సో పసిఫిక్ మహాసముద్రం శాండియాగో తీరంలో ల్యాండ్ అయినటువంటి వ్యోమ నౌక విజువల్స్ మనం బిగ్ టీవీ స్క్రీన్ పైన లైవ్ ద్వారా చూస్తున్నాం. కాలిఫోర్నియా నుంచి మనం ఆ విజువల్స్ చూస్తున్నాం. 4 వ్యోమగాములు మొత్తం 10 రోజుల పాటు జాబిలి పైన రీసెర్చ్ చేశారు వాళ్ళు. సో రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా జాబిలిని మానవుడికి చేరువ చేసేందుకు అంటే నిరంతరం అక్కడ ప్రయోగాలు చేయడం కోసం ఒక మంచి వాతావరణాన్ని అక్కడి నుంచి ఆ వాతావరణంలోని మార్పులు అక్కడి నుంచి భూమికి అందాల్సినటువంటి కొంత పరిశోధనలకు సంబంధించి అవన్నీ కూడా ఫోకస్ చేశారు ఈ వ్యోమగాముల బృందం. కొద్దిసేపట్లో వాళ్ళు భూమికి ఆల్రెడీ సముద్రంలో ల్యాండ్ అయ్యారు. బట్ సముద్రపు ఒడ్డుకు కొద్దిసేపట్లోనే వాళ్ళు చేరుకోబోతున్నారు. సో క్షేమంగా జాబిలి నుంచి తిరిగి భూమిని చేరుకుంది ఆర్టిమిస్ 2 వ్యోమనౌక. సో అక్కడి నుంచి వాళ్ళను ఆ క్యాప్సూల్ నుంచి బయటకు తీసేటువంటి ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. అందరూ అక్కడ ఆ నౌకల ద్వారా పడవల ద్వారా లోపలికి వెళ్తున్నారు, సముద్రం లోపలికి వెళ్తూ ఉన్నారు. సో దానికి కొంత సమయం పడుతుంది, కొంత ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆ వాతావరణం నుంచి చంద్రుని వాతావరణం దగ్గర నుంచి మళ్ళీ ఈ నార్మల్ వెదర్లోకి రావాలంటే కొంత ప్రక్రియ ఉంటుంది. దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రాసెస్ లోపల జరుగుతున్నట్టుగా మనకు తెలుస్తోంది. సో 4 వ్యోమగాములు వెళ్ళినటువంటి ఆర్టిమిస్ 2 క్షేమంగా భూమిపైకి చేరుకుంది. కాలిఫోర్నియా సమీపంలోని పసిఫిక్ మహాసముద్రం శాండియాగో తీరంలో క్షేమంగా ల్యాండ్ అయింది ఆర్టిమిస్ 2. భూమిపైకి 4 వ్యోమగాములు క్షేమంగా చేరుకున్నారు. ఏప్రిల్ 6న చంద్రుడికి అత్యంత సమీపంగా అంటే సుమారు 4000 మైళ్ళ దూరం వెళ్ళి అపోలో 13 రికార్డును అధిగమించింది. సో అపోలో 13 అంతకంటే కొంత ఎక్కువ దూరం అంటే కానీ ఆ అపోలో 13 నెలకొల్పినటువంటి ఆ రికార్డును అధిగమించింది ఆర్టిమిస్ 2. 10 రోజులు అక్కడ చంద్రుని ఏరియాలో చంద్రుని సమీపంలో మొత్తం వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేశారు, పరిశోధనలు గావించారు. 10 రోజుల తర్వాత ఆర్టిమిస్ భూమి మీదకు తిరిగి వచ్చింది. ఒరాయన్ వ్యోమనౌకలో జాబిలిని విజయవంతంగా వ్యోమగాములు చుట్టేశారు. రీడ్ వైస్మ్యాన్, విక్టర్ గ్లోవర్, క్రిస్టినా కోచ్, జెరెమీ హాన్సన్లు నేలపైకి చేరుకున్నారు. ప్రస్తుతం కాలిఫోర్నియాలోని పసిఫిక్ మహాసముద్రం శాండియాగో తీరంలో ల్యాండ్ అయింది ఆ క్యాప్సూల్. సో దాంట్లో 4 వ్యోమగాములు ఉన్నారు. ఆ వ్యోమగాములని ఆ క్యాప్సూల్ నుంచి బయటకు తీసేటువంటి ప్రయత్నాలు, ఆ ప్రక్రియ జరుగుతూ ఉంది. భూ వాతావరణానికి ప్రవేశించడానికి ముందు ఒరాయన్ వ్యోమనౌక ప్రయాణ మార్గంలో కొన్ని సర్దుబాట్లు చేశారు. తద్వారా అది సరైన కోణంలో భూ వాతావరణంలోకి ప్రవేశించేలా చూశారు.
ఫలితంగా గంటకు 38,300 కిలోమీటర్ల వేగంతో భూ వాతావరణంలోకి ఒరాయన్ ప్రవేశించింది. సో అంటే ఆ సమయంలో ఒక్కసారి ఊహించుకోవచ్చు మనం ఎంత తీవ్రమైనటువంటి వేగమో. గంటకు 38,300 కిలోమీటర్లు అంటే అది మనకు కంటికి కూడా అందనంత వేగం. దీనివల్ల అంత వేగంగా ప్రయాణించడం వల్ల వ్యోమనౌక తీవ్ర స్థాయిలో వాతావరణ ర్యాపిడ్కి గురవుతుంది. మనం కొంత జర్నీ చేస్తున్నప్పుడు ఒక 100-120 వెళ్తున్నప్పుడే మనం చూడొచ్చు చాలా పెద్ద శబ్దం వస్తుంది. ఆ వాతావరణంలోని ఆ గాలికి మన వేగం ర్యాపిడ్ అయ్యి చాలా పెద్ద శబ్దం వెలువడుతూ ఉంటుంది. సో ఒక్కసారి మనం మీరు ఊహించుకోండి 38,300 కిలోమీటర్ల వేగం గంటకి. సో అంత వేగంతో అది భూ వాతావరణంలోకి ప్రవేశించినటువంటి ఆ సమయంలో 2,760 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రతను అది ఎదుర్కొంటుంది ఆ వ్యోమనౌక. సో అంత చాలా ఫోర్స్గా వస్తుంటుంది. గంటకు 38,300 కిలోమీటర్లు అంటే అసలు మనకు ఏమాత్రం కంటికి కూడా కనిపించినంత వేగం అది. అంత భారీ వేగంతో అక్కడి నుంచి భూ వాతావరణంలోకి ఎంటర్ అవుతున్నటువంటి ఆ సమయంలో ఆ వేగానికి 2,760 డిగ్రీల సెల్సియస్ టెంపరేచర్ అది ఎదుర్కొంటుంది. దీన్ని తట్టుకునేందుకు ప్రత్యేక ఉష్ణ రక్షణ కవచాన్ని ఇంజనీర్లు ఏర్పాటు చేశారు. 2022లో ఆర్టిమిస్ 1లో భాగంగా మానవ రహితంగా ఒరాయిన్ను అప్పుడు పరీక్షించారు. సో మనం చూస్తున్నటువంటి విజువల్స్ కాలిఫోర్నియా పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో ల్యాండ్ అయినటువంటి ఒరాయిన్ క్యాప్సూల్ని మనం చూస్తున్నాం. చాలా నేరుగా వెళ్ళారు. అక్కడ నుంచి వ్యోమగాముల్ని బయటకు తీసుకొచ్చే ప్రక్రియ సాగుతోంది. కొంతమంది శాస్త్రవేత్తలు నిపుణులు అక్కడికి చేరుకున్నారు, క్యాప్సూల్ దగ్గరికి చేరుకున్నారు. మనం చూస్తున్నాం సముద్రంలో తేలి ఆడుతున్నటువంటి ఆ క్యాప్సూల్ వ్యోమనౌకకు సంబంధించినటువంటి విజువల్స్ మనం చూస్తున్నాం. సో దానికి దగ్గరగా వెళ్ళారు నిపుణులు. సో దాన్ని క్షేమంగా ఒడ్డుకు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం జరుగుతుంది. తర్వాత లోపల నుంచి ఆ వ్యోమగాములు బయటకు వచ్చే ప్రక్రియ సాగుతుంది. భూ వాతావరణానికి వచ్చిన తర్వాత కొంత ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే చంద్రమండలంలో ఉన్నటువంటి ఆ వెదర్ కండిషన్స్లో వాళ్ళు బయలుదేరారు. అక్కడి నుంచి భూమికి చేరుకున్నటువంటి ఈ పరిస్థితుల్లో లోపల కొంత ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసే ప్రక్రియ సాగుతుంది. వాళ్ళందరినీ ఇప్పుడు ఆ లోపల ఉన్నటువంటి ఆ నలుగురు వ్యోమగాముల్ని క్షేమంగా ఒడ్డుకు చేర్చేటువంటి ప్రాసెస్ జరుగుతూ ఉంది. సముద్రపు ఒడ్డుకు చేర్చిన తర్వాత అక్కడ కొంత ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. వాళ్ళని భూ వాతావరణ కండిషన్లకి ఆ వ్యోమగాములను తిరిగి తీసుకొచ్చేటువంటి ప్రొసీజర్ జరుగుతూ ఉంది. మనం చూస్తున్నాం ఆ క్యాప్సూల్ని మెల్లగా ఒడ్డుకు తరలించేటువంటి ప్రయత్నం సాగుతుంది. కొంతమంది నిపుణులు అక్కడికి వెళ్ళారు. ఆ బోట్స్ ద్వారా అక్కడికి వెళ్ళి ఆ వ్యోమ నౌకను ఆ క్యాప్సూల్ని ఆ ఒడ్డుకు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఆ విజువల్స్ మనం చూస్తున్నాం. కాలిఫోర్నియా పసిఫిక్ మహాసముద్రం శాండియాగో తీరంలో ల్యాండ్ అయినటువంటి ఆర్టిమిస్ 2 వ్యోమనౌక క్యాప్సూల్ విజువల్స్ మనం చూస్తూ ఉన్నాం. Are now approaching the spacecraft after conducting a hazard assessment. The vehicle has been powered down. Entry Flight Director Rick Henfling now waiting for the life raft, the front porch, to be erected along the side of the vehicle so that the hatch can be opened and the crew members extracted from integrity, soon to be hoisted one by one into a pair of Navy helicopters for a short flight back to the deck of the USS John P. Murtha. If you missed it earlier, we talked to Flight Dynamics and received a more official touchdown time or splashdown time, as it were, of 7:07 and 27 seconds p.m. Central Time, 5:07 and 27 seconds p.m. Pacific Time. That would equate to a mission elapsed time of 9 days, 1 hour, 32 minutes, and 15 seconds.
ఆర్టిమిస్ 2 భూమిపైకి చేరుకుంది. కాలిఫోర్నియా సమీపంలోని పసిఫిక్ మహాసముద్రం శాండియాగో తీరంలో ల్యాండ్ అయింది. ఆర్టిమిస్ 2 మనం ఆ లైవ్ విజువల్స్ చూస్తున్నాం. పసిఫిక్ మహాసముద్రం కాలిఫోర్నియా శాండియాగో తీరం నుంచి మనం లైవ్ విజువల్స్ మనం చూస్తున్నాం. ఏప్రిల్ 1న ఇది ప్రయోగించబడింది ఈ వ్యోమనౌక. సో అది ఏప్రిల్ 6న చంద్రుడికి సమీపంగా వెళ్ళింది. అత్యంత సమీపంగా ఏప్రిల్ 6న వెళ్ళింది. అంటే సుమారు 4000 మైళ్ళ దూరం వెళ్ళి అపోలో 13 రికార్డును అధిగమించింది ఆర్టిమిస్ 2. 10 డేస్ అంటే ఏప్రిల్ 1న దీన్ని ప్రయోగించారు. ఏప్రిల్ 1న 2026లో ప్రయోగించినటువంటి ఆర్టిమిస్ 2 ఇది నాసా యొక్క ప్రతిష్టాత్మకమైన చంద్రయాత్ర. 1972 తర్వాత 1972 తర్వాత మానవులను చంద్రుడి పరిధిలోకి తీసుకువెళ్ళినటువంటి మొదటి మిషన్ ఇదే. అంటే దాదాపుగా 55 ఏళ్ల తర్వాత 54-55 ఏళ్ల తర్వాత 1972 తర్వాత మానవులను చంద్రుడి పరిధిలోకి తీసుకెళ్ళినటువంటి మొదటి మిషన్గా చెప్తున్నారు దీన్ని. 4 వ్యోమగాములు వెళ్ళారు. 4 వ్యోమగాములతో కూడిన ఈ 10 రోజుల పర్యటన పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో సురక్షితంగా దిగడంతో సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అయిందని చెప్పొచ్చు. ఇది చంద్రుని పైన భవిష్యత్తు మానవ నివాసాలకు పునాది వేస్తుంది. లేదంటే మానవ ఆవాసాలు ఎక్కడ ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చా, మానవుడు అక్కడ జీవనం కొనసాగించడానికి సరే ఎగ్జాక్ట్గా అక్కడ వెళ్ళి అక్కడ ఉంటారా, నివసిస్తారా అనేది కాదు. కానీ అంటే మానవుడికి అవసరమైనటువంటి వాతావరణం అక్కడ ప్రయోగాల ద్వారా ఏమైనా ఏర్పాటు చేయవచ్చా అనే దానిపైన భవిష్యత్తులో మానవుని ఉనికిని అక్కడ ఊహించడానికి, అక్కడ మానవుని యొక్క ఉనికిని కొనసాగించడానికి ఎంతవరకు ఆస్కారం ఉంది అనే దానిపైన నిరంతరం పరిశోధనలు కొనసాగుతూనే ఉంటాయి. దాంట్లో భాగంగా ఆర్టిమిస్ 2ను ప్రయోగించింది నాసా. అయితే 10 రోజుల పాటు ఈ బృందం అంటే 4 వ్యోమగాముల బృందం చంద్రుని వాతావరణాన్ని పైన పరిశోధనలు జరిపారు. సో ఒకసారి ఆర్టిమిస్ 2 మిషన్ దానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు కూడా మనం ఒకసారి చూస్తే, మానవ సహిత ఒరాయిన్ వ్యోమనౌకను చంద్రుని చుట్టూ తిప్పి క్షేమంగా భూమికి తీసుకురావడం అనేది దీని మెయిన్ టార్గెట్. అది కంప్లీట్ చేసింది. మానవ సహిత ఒరాయిన్ వ్యోమనౌకను చంద్రుని చుట్టూ తిప్పి క్షేమంగా భూమికి తీసుకొచ్చారు. ఇది చంద్రుడిపైకి తర్వాత అంగారక గ్రహం పైకి కూడా వెళ్లేందుకు అవసరమైన సాంకేతికతను పరీక్షిస్తుంది. సో 4 వ్యోమగాములు రీడ్ వైజ్మాన్ మనం చూస్తున్నాం. పసిఫిక్ మహాసముద్రం నుంచి లైవ్ విజువల్స్ మనం చూస్తున్నాం. ఆ క్యాప్సూల్లో 4 వ్యోమగాములు ఉన్నారు. సో వాళ్ళని ఆ క్యాప్సూల్ని క్షేమంగా ఒడ్డుకు చేర్చేటువంటి ప్రొసీజర్ జరుగుతుంది. అక్కడికి వెళ్ళి కొంతమంది నిపుణులు దాన్ని ఒడ్డుకు తీసుకొచ్చేటువంటి ప్రయత్నం జరుగుతుంది. ఆ విజువల్స్ మనం చూస్తూ ఉన్నాం. At this hour, some 41 minutes following splashdown, the vehicle has been powered down. There's no hazardous gas emanating from the vehicle. That's why the first team of recovery personnel has been able to pull alongside Integrity. And the reports continue to come in that the 4 astronauts are in excellent shape. Yes.
This is Mission Control Houston, continuing to watch the initiation of the recovery of Integrity's astronauts. One by one, they'll be brought out of the spacecraft onto a large inflatable raft just a short time from now. In the meantime, we can go back to the USS John P. Murtha, where my colleague Megan Cruz is standing by to provide her situation report. Megan, can you hear us? Hey, Rob. Yes, I can hear you. Thank you. Yeah, we're back here on the bow of the recovery ship where there are still plenty of people peering out into the water. We are not very far from the action everyone is seeing on their screen now. The Orion spacecraft, Integrity, in the ocean, surrounded by a number of recovery boats. As Rob has been saying, in those recovery boats, NASA and Navy personnel specifically trained to get the astronauts out of Orion. In some of our wide shots, you can probably see that there are